फिर कुछ समझाया सी पर उस टाइम कोई समझ नहीं सी लगी। नहीं माशाल्लाह ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਬੂਝ ਹੈ। नहीं समझ लगती, जैसे अखा के चीज जाए कोई समझ नहीं लगती। ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ? उस तो पहले रिश्तेदार पूछते दसे भी ये भी मैंने कहा कर छड़िया। ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਭੈਣ ਭਣਵਈਏ ਨੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। नाल हो गया जी, मतलब मेरा तो एक हाथ मैं तो हो ही नहीं सकता, मेरे तो नाल ने। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ? हो गया 2.5-3 महीना। 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ ਜੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ ਹੱਥ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਏ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। बस जो तो मतलब चीज़ खवाई गई मारी गई तो भैन भनवई मेरे नाल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं मोहम्मद अदनान दानी, आप देख रहे हैं देखो पंजाब। इस वक्त मौजूद हूं मानावाला में, जहां पे इंतहाई अफसोसनाक वाक़या और दिलखराश वाक़या पेश आया कि सका बाप ने अपनी बेटी को छुरियों के वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया और उसकी लाश को अपने ही घर में बड़ा गड्ढा खोद के उसमें दफन कर दिया। और अहले इलाका को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने 15 पे कॉल करके पुलिस को बुलाया और वालिद को जो पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और जो लड़की की बाकियात थी वो उसको मकामी कब्रिस्तान में दफन कर दिए। मेरे साथ लड़की के रिश्तेदार मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ? नवाज अहमद। ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਜੀ ਲੜਕੀ ਦੇ? ताया। ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਂਜਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੇ ਵੀ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਕੁੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖਤਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਅਸਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਸਲ ਉਸ ਗੱਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਦਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਸਾਦਕ ਮੈਂਬਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੱਟ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲੇ ਬਣਵਾਈ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਬਾਤ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੁਸਲਸਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਵੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਤਾ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਬਾਈ ਜਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਨਕਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ। ਉਹਦੀ ਅਸਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ है। चेयरमैन की मेंबर के सामने मन्या, साढ़े सामने नहीं मन्या। जी बिल्कुल, ये थे लड़की के चाचा जो कह रहे थे कि हमें जो 3 माह से हम मुसलसल उनको पूछ रहे थे कि लड़की कहाँ है, लड़की कहाँ है, लेकिन वो ख़ुद ही हमें बता रहा था कि बार बार यही कह रहा था कि लड़की की शादी कर दी है लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रही। गुज़श्ता दिनों इनकी एक फौतगी होती है जहाँ पे इसी घर में वो सारे जो लोग इनके रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, तो इन्होंने पूछा कि लड़की कहाँ, लेकिन वो बताने से कासर रहा और यही कहता रहा कि मैंने शादी कर दी है, लेकिन वो घर वाले लड़की के नहीं आए। मेरे साथ मोहल्लेदार भी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम मोहम्मद उमैर सर। आपकी रहायश कहाँ पे? मेरी वो सामने वाला घर है। आपकी सामने वाला घर है। ये लड़की जो 3 माह पहले छुरियों के वार के करके कत्ल कर दी गई है, ये कैसी थी लड़की, इसका चाल चलन कैसा था? आपको क्यों मोहल्लादारों को सारा पता होता है? जी बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत शरीफ थी, काम शाम भी करती थी किसी घर, अपने घर के लिए खाना शाना भी अपने बाप को खिलाती थी। इसके बाप के हाथ पे साट लगी है, वो भी काम शाम सारा घर का रोटी पानी ये सारा कुछ ये करती थी सर। बहुत ही नेक लड़की थी। ये जुल्म होया सर बहुत ही ज़्यादा। जे अज असीं इन्हां बंदियां नूं सज़ा नहीं देंगे, कल नूं इन्हां वाल वेख के 4 जी और उठणगे सर। इन्हां दी सानूं गवाही मिलनी चाहिए, इन्हां नूं सज़ा देनी चाहिए सर। ये जुल्म हुआ काफ़ी, बहुत ढेर जुल्म होया सर। लड़की अच्छी थी? लड़की अच्छी थी सर। मेरे साथ और भी लड़की के रिश्तेदार मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की लगदे जी लड़की दे? ताए लगना। ਤਾਏ ਲੱਗਦੇ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਮੁਸਲਸਲ ਗਾਇਬ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ? ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸੀ, ਜਵਾਨ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦਾ ਆਖਿਆ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਰੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੁੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਚਲਿਸਨਮੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਖੀਰੀ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਹੈ,
ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ ਪੱਕੀ पक्की। अच्छा, जो दूसरे दो नामजद किए गए हैं इस पर्चे में, वो क्या लगते हैं लड़की ਉਹ के? ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣ ਹੈ। ठीक है, तो ये कोई रिश्ते तक का तनाज़ा था चल रहा था जिसकी वजह से ये कत्ल किए गए? ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਮੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਲਾਇਆ ਸੂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਸ। ये थे लड़की के ताया जो कह रहे थे कि मेरा बेटा फोत हो गया था, तब भी वो नहीं आए। तो हमने पूछा, तहकीकात की है, लेकिन उसने हम जो मानावाला के एक मेंबर हैं उनके सामने बयान किया है कि मैंने लड़की को छुरियों के वार करके और इसी घर में दफन कर दिया। ये वो पीछे घर है, कमरा है जिसमें इंतहाई ताफुन और बदबू फैली हुई है और इसमें अंदर जाना भी नामुमकिन है। चाचा जी ज़रा पीछे होना, मेरा कैमरामैन इधर हो ज़रा, ये मेरा कैमरामैन दिखाए कि ये इस कमरे में जाना भी इंतहाई नागवार है क्योंकि इतना ताफुन और बदबू फैला हुआ है। और जो लड़की की बाकियात थी वो मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दी गई हैं। अब चलते हैं थाना मानावाला में, उस मुलज़म से भी पूछते हैं कि असल वजूहात क्या थी और जिसकी वजह से उसने अपनी लड़की को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इस वक्त मौजूद हूँ थाना मानावाला में, उस शफाक बाप के साथ मौजूद हूँ, उस संगदिल बाप से मौजूद हूँ जिसने अपनी जवान साला बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कत्ल करने की क्या वजूहात थी उन्हीं से जानते हैं। क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ जी ਹੁਣ? ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਤਬੀਅਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਬਸ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਪਰ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ? ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਲਾਇਆ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਕੋਠੀ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 2 ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਰਕ ਭੈਣ ਭਣਵਈਆ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤੇ ਮੋਰ ਤੂੰ ਫੁੱਫੀ ਹੈ ਤੂੰ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੁਰਕ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਲ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਬਚ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਪੈਰ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਨ ਛਡਾਵੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਫਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਸੀ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹੋ ਗਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ। 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ ਜੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ ਹੱਥ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਏ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ? ਬਸ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਖਵਾਈ ਗਈ ਮਾਰੀ ਗਈ ਤੇ ਭੈਣ ਭਣਵਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਹੌਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਹਿਲੇ ਮੁਹੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨਣਾ, ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਭੈਣ ਭਣਵਈਏ ਨੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ? ਬਸ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ? ਫਿਰ ਕੁਛ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਬੂਝ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, जैसे अक्खा की चीज़ आए कोई समझ नहीं लगती। फिर 3 महीने भी नहीं समझ लगी जो रिश्तेदार ने पूछा उदों ही कोई पछतावा? वो तो पहले रिश्तेदार पूछते दसे भी ये भी मैं नकाह कर छड़िया, नकाह कर छड़िया, यही गल रखी है, झूठ ही मारी रखा। कभी रात में सौन लगे कभी ख्याल नहीं आया कि मैं ये 3 महीने हो गए मैं अपने बच्चे को दफनाया, किसी दस ही दा कि कोई कफन दफन करके किते होर कुछ कर दें? जिस जी मेरे नाल नानू मतलब फोन किया 1-2 बार, मैं कहा यार हूँ किस पास आप हाले सोचिए,
ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ 9 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ 8 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ 9 ਨੂੰ 8 9 ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ ਖਿਰੀ 8 9 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਈਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲੈ 8 9 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘੇਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਣਵਈਆ ਆਏ ਸਨ ਇਸ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ? ਭੈਣ ਭਣਵਈ ਆਇਆ ਸਨ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਆਏ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਗਏ ਨੇ ਅੱਧੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਮਾਨਾਵਾਲੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਮ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਫਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਪੂਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਾਕੀਆਤ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 3 4 ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ? ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਆਪ ਤੇ ਵੱਡੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਵਿਆਜਾ ਚਲੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਛੱਡੀ ਤੁਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਮੁਤਮਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਜ਼ਾ ਤੇਰੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹੈ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇਣ। ਪਛਤਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ? ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਆ ਬਸ ਹੁਣ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ मौत ही है, आखिरी मौत है। ये था वो शफाक बाप जिसका कहना था कि मुझे कुछ पता नहीं चला और मैंने अपने बहन बनवैये के साथ मिलकर ही अपनी बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अदनान दानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए देखो पंजाब।